علم حاصل کے جواب ہے اگر اسی آتے ہیں کہ سانو علم نہیں مالک اس کی بھی سزا دے گا تین جسم بھی دیتا تین عقل کی نعمت دیتی تین پیر اور ہاتھ دیتے تو استعمال بھی ہونا کرتے تو اس کی بڑیاں غلطیاں بھی انسانوں نے معاف کرتا اور فقط یہ ہے کہ میرے بارگاہ جھک جا میری دتیاں یا نعمتوں کا شکر ادا کر اس کا شکرانہ کیا ہے کہ جس چیز کو مالک نے منع کیا اس کو روک جا یہ اس کا شکرانہ ہے نعمت کا جس کا حکم دیتا ہے کار اس کو کبھی گریز نہ کر وہ کام کر جا میری بات سمجھ آ رہی ہے میرا مانا چڑھا پھر کیا ہے کہ اگر غلطی اور گناہ جو کہ انسان ستارہ پتلا ہے پھر بہادری کیا ہے کہ اس کی بارگاہ جھک کے بندہ آکھے کہ یا اللہ میرے معصوم صاحب یا اللہ میرے معصوم صاحب غلطی ہوگی معاف کر دے ساتھ کے آلے محمد علیہ السلام بلند تر صلوات مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ضعیف موت دے قریب آیا اس دے 7 بیٹے سے جس وقت بالکل اس کو یقین ہو گیا نا کہ میری موت بالکل قریب ہے اس نے اپنے پتروں کو اکٹھے کر کے آگیا میں تمہیں وصیت کرنا میری وصیت پہ عمل کرے اور وصیت کیا ہے کہ جس وقت میں اس دنیا کو چلا جانا مجھے دفن نہ کرنا بلکہ مجھے جلانا جلا کے میری لاش کی رات جڑی ہے دریا خود کر دینا سمجھ آ رہی اس نو رات یعنی سوال اس نو دریا بہا دو ناڑی اگلا جملہ اس نے آکھیا کہ میں دنیا میں اپنی زندگی کے بڑے گناہ کیتے انہاں گناہاں دے نال آلودہ ہو کے اس مالک کے سامنے جاتے ہیں شرم آتے دفن نہ کرنا کیڑا منہ ہے کہ اس مالک کی بارگاہ پیش ہونا وہ آدم 4 بچار اس کی اولاد نے جس وقت وہ فوت ہویا اس نے دفن نہ کیتا بلکہ اس نے جلایا جلا کے اس کی رات سوا وہ دریا دے سپرد کی تھی جس وقت سپرد کی تھی نا وہ کتنا کریم ہے میں اس کریم لفظ دے واسطے جرا کے واقعہ چھوٹا جا سنایا یہ مالک بڑا کریم ہے اس کی کریمی کی انتہا ہے جس وقت وہ بکھر گئی نا پانی کے اندر جاتے ہی سوا مالک نے حکم دیتا فرشتیاں ہوا دے محفلوں کہ جلدی کرو ہوا چلے ہوا چلی اس نے ساری سوا ہوا نے کٹیا کر کے کنارے پہ رک دیا مالک نے حکم دیتا کہ اسے روح پہنچا جائے توجہ فرماؤ جس وقت روح پہنچا گیا نا ہم اس کا بہت پڑھ کے مکمل انسان بنایا پھر بٹھایا اس نے تو سوال ہویا کیوں حکم دیتا تھی تو کہ میری جلا کے راہ میری یہ دریا بہا دے اس نے عرض کیتا ہے مالک اس واسطے میں آلودہ سا گناہ دے گا تم بڑے کریم سے میں برداشت نہیں کیتا میں شرمندگی دی وجہ تو میں اپنے گناہ دی آلودگی نو لے کے تیری بارگاہ پیش ہو جاؤں اس کریم نے حکم دیتا کہ اے میرا بندہ اگر تو اتنا ہی کر کے ایسے ملے جس وقت تو اپنے بچہ کو حکم دیتا انہاں کہ میں جلایا جلا کے میری سوال آپ بخش دے میں اس سے وقت نہیں دیتا اس سے وقت نہیں بخش دیتا سی تیرے اس نیت کا لگے کہ تو اپنے گناہوں کی آلودگی کی وجہ تو شرمندہ ہویا ہے اگر تو میری بارگاہ سے اپنے گناہوں کی وجہ تو شرمندہ ہویا میں اللہ نے برداشت نہیں کیتا کہ تیرا ایک جسم جہنم کی یاد کا بلن بلند تر صلوات کو کوئی محترم اے وہ مالک کی کریمیاں اگر انسان سمجھ جائے اور یہ سارے واسطے ہیں آل محمد دے منن والے دے واسطے یعنی حساب کتاب
नहीं जी हिसाब किताब तो वाकई नहीं होना, इन्होंने चीज़ों का कोई नहीं है, हिस्सा नहीं। हिसाब किताब किन्हों का नहीं होना, जिन्हें आले मोहम्मद को मने उन्होंने हिसाब किताब अल्लाह लाके करेगा भी। हिसाब किताब भी उन्होंने जिहड़े आले मोहम्मद के मनण वाले 314 की नेमतां अता कीतियां, इन्हां दी कदर किवें कीती। इन्हां दे आख्या सी ना कि 5 टाइम नमाज पढ़िया कर, कितनियां पढ़ियां। जिस मां हुसैन को तू मानना है उसने तो साथ सजदे च कटवाया। रोजा इतने दिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 8 पारे रोजे रख के लोगों को दसिया कि अगर सानू मानते हो तो इस तरह अमल करो जिस आले मोहम्मद ने किया। हिसाब किताब मुद्रा में फैलावा ना भाई को वक्त दिया। हिसाब किताब आले मोहम्मद के मुहिब्बा का वजह कि नेमत बड़ी है, बहुत बड़ी नेमत है आले मोहम्मद। अगर उन्होंने मनिया तो फिर अपने हिसाब किताब के वास्ते अपने किरदार अपने सीरत को आले मोहम्मद के फरमान के मुताबिक डाल। ये वही अताए मासूमी है। और कितने बड़े करीम ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कहते फौजियां को माफ कर देंगे अगर नीयत के नाल बंदा सिद्ध के दिल के नाल इन्हां दरवाज़ियां दे आके झुक जाए। साडे ते पता नहीं कि गुनाह ते सी के दरवाजे ते तुर रहे ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी भैणों को नाल लैके, मगर होर ने बात के हाथ पा के रोक के करबला मरवा देते। ये तारीखी रवायत ने इन्हां लफ्ज़ां ते परेशान ना हो। आले मोहम्मद ने सैयद शुहदा ने फौजे को मुआफ नहीं किया, बल्कि जैदी साहब के जुमले कि जिस वक्त आया ना सैयद शुहदा की बारगाह को और मौला ने माफ करो, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साथ उठा के आखिरी शर्मिंदा रहा। ने करीम ने आले मोहम्मद कितना करीम है आले मोहम्मद। और मैं परसों की चौथी मजलिस की आख्या कि जेलम के दिन ने आज देख का सही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गरीबी की इंतहा है। 24 लाख तो लेके 26 लाख 40 लाख तक चला जा हज का मजमा, मगर जो हज के वास्ते जा रहा है उसको वापसी की जिंदगी की उम्मीद नहीं। कई हजारों के नाल लोग मरते हैं, हर साल अखबारों से पढ़ते हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस कायनात का वो बादशाह 2.25 करोड़ तो लेके 26 करोड़ तक की रिपोर्ट है इस साल के होगी, 26 करोड़। और फेसबुक के एक बहुत बेहतरीन जुमला है हुसैन का, वो आखते ने कि मुसाफर के चेलम के वास्ते बेवतन के चेलम के वास्ते सारी दुनिया लगता वतन चढ़ के करबला जा। और कितना करीम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किस्से बारगाह के वो चीज़ें ने भी देखने तजर्बे ने इमाम हुसैन कहते कि जिस दिन चेलम की रात आई ना उस वक्त बसरे के रस्ते के उत्ते जिहड़े मौकब लगे सन उन्होंने मौकबां दी वीडियो फिल्मां देखियां। तो जिसको क्या है कि चेलम का दिन गुजर गया, हम बैठ के रो रहे हैं। साथियों ने सवाल किया थोड़े रोन की वजह क्या है? उन्होंने कहा कि सारा साल इंतजार किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खिदमत के वास्ते, वो दिन खत्म हो गया, सानू फिर इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल इंतजार करना पड़ेगा कदों चेलम आवे, कदों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरान असीं उन्हां दी खिदमत करिए। और मैं छड़ दिया एक जुमला दे के भाई को मिंबर दिया, एक ज़ईफ बंदा जिसके कपड़े जिहड़े ने फटे हुए वो आ रहा बसरे तो सहाबी ने सवाल किया कि किधर जा रहे हैं, हालांकि जान रहे हो जानता है कि वो ज़ाहिर है ज़ियारत के वास्ते, बाबा किस तरफ होंगे, किस तरफ सफर कर रहे हैं? उसने आख्या मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम की तरफ। तो बाबा तेरा कपड़े फटे हुए क्या गरीब है?
अगो रो के आख्या गरीब नहीं, मेरे 4 पुत्र ने जेडे आला ओहदियां ते फाइज नहीं, मैं कपड़े फटे हुए पा के उस मेहमान उस गरीब के हरम में जा रहे हैं जिसके कपड़े 9 लाख ने मारे।